ہمارے لیے خلق کیا ہے۔ میں دو چار آیات پڑھوں گا، چونکہ آیتیں پڑھنا میری مجبوری ہے، ان آیات کی تلاوت کیے بغیر میں نتیجہ نہیں دے سکتا۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں، آسمان کا تذکرہ نہیں ہے اس آیت میں، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب میں نے تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ تخلیق کا اعلان کر دیا، اب یہ نہیں بتایا کہ اسے خلق کس سے کیا ہے، یہ بتا دیا کہ جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے خلق کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ خلق کیا کس سے۔ پھر اللہ نے سورہ الانعام آیت نمبر 73 اس میں اعلان ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو والذی خلق السماوات والارض بالحق۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، بسم اللہ اللہ وہ ہے۔ میں انشاءاللہ بغیر ساؤنڈ کے بھی آواز پہنچاؤں گا، کیونکہ جب علی کی ولایت کا غدیر مہد لیا جا رہا تھا تو ساؤنڈ نہیں تھا، ہوا نے پیغام 1.5 لاکھ تک پہنچایا ہے۔ علی کی ولایت جو ہے وہ لائٹوں کی محتاج نہیں ہے، البتہ بندوں کا شجرہ پاک ہونا چاہیے۔ مالک سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ ساؤنڈ والا میرا بھائی بیٹھا، اللہ رب العزت اسے بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، بہت شکر گزار ہوں میرے بھائی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 73 وہ والذی خلق السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں ہے حق کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ حق کون ہے۔ اب یہ حدیث پڑھنی ضروری تو نہیں ہے، آپ کے سامنے بالیدہ چہرے جو ہے کل حق کو مولا علی و علی و مولا حق، اللہ کہہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ میں نے حق کے ساتھ خلق کر دیا۔ اب پھر اعلان تخلیق حق کا ہے کہ حق کے ساتھ ہے، پھر نہیں بتایا کہ آسمان نے جو چیزیں خلق ہیں کس سے بنائی، زمین میں جو کچھ خلق کیا وہ کس سے بنایا۔ اللہ پھر آگے بڑھا اور پھر سورہ الاعراف میں پھر اللہ نے اعلان کیا آیت نمبر 54 میں اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ 6 دنوں میں خلق کر دیا ہے۔ پہلی آیت میں کہتا ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے خلق کیا ہے، سورس نہیں بتایا، ذریعہ نہیں بتایا، مادہ نہیں بتایا کہ کس سے بنایا ہے۔ پھر اللہ آگے سورہ اعلام میں آیا ہے تو پھر کہتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ تمہارے لیے خلق کر دیا، پھر نہیں بتایا کہ کس سے بنایا ہے، اور اتنا بتا دیا کہ حق کے ساتھ بنایا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ الاعراف میں کہا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے 6 دنوں میں بنایا ہے، ٹائم آف پیریڈ بھی بتا دیا۔ میرے مالک اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مسلط کیا ہے، تو بتا کیوں نہیں رہا؟ اور جب آدم کی خلقت کا تذکرہ کہتا ہے تو کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنَ الطِّينِ یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور میں گیلی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ تو آدم کی تخلیق میں مٹی کا اعلان بھی ہے، آدم کی تخلیق میں بڑی توجہ پانی کا تذکرہ بھی ہے، آدم کی تخلیق میں ہاتھوں کا اعلان بھی ہے۔ اللہ تو نے پہاڑ بنائے ہیں، یہ نہیں بتایا کس سے بنائی، توبہ بنائی ہے، یہ نہیں بتایا کس سے بنائی، جنت عدن خلق کر دی، یہ نہیں بتایا کس سے بنائی، جنت ماوا بنا دی، یہ نہیں بتایا کس سے بنائی، سلسبیل بنا دیا، یہ نہیں بتایا کس سے بنایا، حوض کوثر خلق کر دیا، یہ نہیں بتایا کس سے بنایا ہے۔ چھوٹے سے انسان کو خلق کر رہا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ تو نے شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو آدم کی تخلیق میں ہاتھ بھی ہے، آدم کی خلقت میں مٹی کا تذکرہ بھی ہے، آدم کی تخلیق میں پانی کا اعلان بھی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اے مالک، اے جبار، اے واسع، اے علیم، اے ستار، اے جبار، اے قہار، اے واسع، اے مغنی، اے میرے اللہ، اس میں راز کیا ہے؟ پہاڑ بڑے ہے، انسان چھوٹا ہے، لوح و قلم بڑے ہے، انسان چھوٹا ہے، توبہ بڑی ہے، انسان چھوٹا ہے، یہ بڑی بڑی چیزیں بناتا ہے، تو نہیں بتاتا کس سے بنایا ہے۔ چھوٹا سا انسان خلق کر کے تو کہتا ہے کہ سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یاد رکھو بے شک پہاڑ بڑے ہیں، انسان چھوٹا ہے، لیکن پہاڑ میرے نائب نہیں ہے، آدم میرا نائب ہے، جنہوں تو میرے نائب نہیں ہے، آدم میرا نائب ہے، اور میں ہاتھوں سے بنا کر قیامت تک کے لیے فیصلہ دے رہا ہوں۔ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ مشوروں سے نہیں بنتا، اجماع سے نہیں بنتا، پیار سے نہیں بنتا، وہ گالی سے نہیں بنتا۔ اللہ کا نمائندہ جب بھی بنا ہے دونوں ہاتھوں سے بنا ہے، چاہے وہ جنت کے شہر میں
शुक्र गुजार हूँ। देखिए मुझे कहाँ से कहाँ लाना पड़ा आपको। अर्श से फर्श, फर्श अली। अल्लाह ने पहली सुन्नत कायम की हाथों से बना के अर्श पे कि मेरा नुमाइंदा दोनों हाथों से बनता है। वहां पे भी ऐलान आदम का, यहाँ पर गदीर देखिए ऐलान, ये है तसलसल। ये अच्छा एक और, जब बनाया ना फरिश्तों ने एक एतराज नहीं किया। वैसे फरिश्तों ने कहा मेरे अल्लाह कालू अतजअल फीहा मैं यफ्सिदु व फीहा यफ्सिदु दिमाउ नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका काला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह आदम को ना बना, वो खून रेजी करेगा। वाह वाह वाह, क्या बात। रुक के बाबा और शाह साहब, सैयद ताहिर शाह साहब बोला उसे ना बना, वो क्या करेगा? खून रेजी करेगा। अभी लड़ाई हुई नहीं, आदम खलक नहीं हुए, फरिश्तों को कैसे पता? मैं इमाम के में गैब पे दलील कुरान से ही दे दूंगा, फैसला खुद करते रहना मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिम्मेदार हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, जब चाहो जा जाओ रेफरेंस कोड करवा दूंगा, घर जाके नहीं, अभी जो हवाला दूंगा सही से सीडी लेके बाद में ट्रेस करना, ना मिले तो नंबर लेना, व्हाट्सएप करूंगा। मेरे अल्लाह वो जमीन में खून रेजी करेगा। अल्लाह ने तो अभी ऐलान किया है कि मैं बनाने वाला हूँ, उन्हें कैसे पता चला कि खून रेजी करेगा? किताब अद-दुर्र-उस-समीन अल्लामा रजब अल-बुर्सी सफा नंबर 462 वर्क के बाएं तरफ किताब हयातुल कलूब अल्लामा बाकर मरसी जिल्द नंबर 2 जाकर देखना। तेरे पीर अली ने फरमाया है जितने फरिश्ते हैं वो मेरी पेशानी के नूर से खलक हुए हैं, मेरी पेशानी के नूर से खलक हुए हैं, मेरी पेशानी के नूर से खलक हुए हैं। मौलाना तुम्हें क्या हो गया है? जो फरिश्ते अली की पेशानी के नूर से खलक हुए हैं वो कल की खबर बता सकते हैं कि ये खून रेजी करेगा, और वो अली जो अल्लाह के नूर से जाहिर हुआ है उसे नहीं पता कि कल क्या होगा। उस अली को नहीं, अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। फरिश्ते चुप। अच्छा ठहरे, मासूम हैं, नूरी हैं, रुकू में भी हैं, सजूद में भी हैं, क़याम में भी हैं, कभी कुफर नहीं किया, कभी मलाइका ने शिरक नहीं किया, कभी उसकी इबादत में कमी कुताई नहीं की। अल्लाह ने कहा चुप, तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए खिलाफत के मामले में। बी साइलेंट रहो तुम, जिसे मैं बना रहा हूं। एक जुमला कहूंगा सैयद, आपने समझना है। चंद लोग, चंद हमारे दोस्त कहते हैं अली का हक था, जुल्फकार उठा लेते, तलवार उठा लेते, स्नैच करते, जब्त करते, हमला करते। न मेरी जान, कुरान ने ही उसका नतीजा दिया हुआ, फैसला दिया है कि जिसे मैं बना रहा हूं वो खून रेजी नहीं करता है, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने आदम सफीउल्लाह को बनाया है अपना खलीफा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गदीर पे बनाया है अली जन वलीउल्लाह को अपना खलीफा। इतना पता चल गया जिसे मासूम खलीफा बना दे वो अपनी जात के लिए खून रेजी नहीं करता है। क्या बात। अली का चुप रहना उसकी मसलहत है, हिकमत है। इस तक खामोश हुए, चुप। एक और बात, अच्छा जी अल्लाह ने हाथों से बनाया है तो हाथ हैं अल्लाह के, ये तो मामला बड़ा ही गड़बड़ है। किताब बुखारी जिल्द 16 मकतबा रहमानिया, किताब तारीख अबुल फिदा, किताब तारीख इब्न कसीर जिल्द अव्वल, अम्मादुद्दीन जिल्द 2 सफा नंबर 27, किताब कमालुद्दीन व तमामुन नेमत शेख सदू अल किसा की शाया जिल्द अव्वल सफा नंबर उसके 28, किताब तारीख इस्लाम नजमुल हसन करारवी सफा नंबर 7। अगर कोई अहले सुन्नत बैठा है तो किताब बुखारी जिल्द 16 सफा नंबर 630 मकतबा रहमानिया की शाया। अपने भी सुने, हमारे भाई भी सुने। लुत्फ लेना खुदा की कसम, लुत्फ लेना। मैं हाथों पे दलील दूंगा। हाँ हाँ हाँ, किससे बड़ा वो कादर मुतलक है, अल्लाह सत्तार जब्बार हकता है। मैं अल्लाह उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे मोमन वो करता है, मैं अल्लाह उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो मोमन चलता है, मैं अल्लाह उसका दिल बन जाता हूँ जिससे वो धड़कता है, मैं अल्लाह भाई तवज्जो, मैं अल्लाह उसकी टांगे बनता हूँ। ये बुखारी शरीफ का लफ्ज है, मेरी समझ में नहीं आता। एक गुनाहगार अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह को इतना पसंदीदा हो जाता है कि ये मेरा बनता है,
اللہ اس کے ہاتھ زبان بن جاتا ہے. عجیب بات ہے مومن کے اللہ ہاتھ بن جائے, مولوی کو اعتراض نہیں آئے, میں امیر المومنین کو جد اللہ کہہ دوں, مولوی کو موت آ جاتی ہے. کیا بات. وہاں میں مسئلہ کیا بھائی سوچئے نا, دیکھیے اللہ مومن کے ہاتھ زبان اور امیر المومنین تو مرکزی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بادشاہ کے شاہ جی کہنے ہی کیا ہے, اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور آیت سنیے گا, بسم اللہ علی رزق دیتے ہیں, علی رزق دیتے ہیں. ہم پرچار کرتے ہیں آل محمد کی محبت کا, لیکن آئیے اگر اللہ کے ہاتھوں پہ ڈاؤٹ ہے تو میں 2-4 آیتیں پڑھ دیتا ہوں, گھر میں ترجمے جا کے دیکھ لینا, ڈکشنری جا کے اٹھا لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. محمد تیرے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر رہے, میرے ہاتھوں پہ کر رہے. اللہ سلام, محمد تیرے ہاتھ پہ, کیونکہ میں نے ہاتھوں کا نام لیا تو کچھ چہرے پریشان ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ شک کرتے ہیں, تھوڑا تردد آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں. تو میں آیت کو آیت سے ملا رہا ہوں. محمد تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے, یہ میرا ہاتھ ہے. تو محمد کا ہاتھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. اسی محمد نے کہا ہے علی منی ولو منکا, علی تو مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں, وہ مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. پھر اللہ کہہ رہا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. پارہ 9 سورہ الانفال آیت نمبر 17. محمد کنکر تو نے نہیں مارے, کنکر میں نے مارے ہیں, کنکر تو نے نہیں مارے, کنکر میں نے مارے ہیں. مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہاں پہ اللہ زمین پہ آیا تھا؟ کہیں سے ککری جو تھی, بجری تھی, ریت تھی, کنکر تھا, پتھر تھا, ٹہنی تھی, چھڑی تھی, کسی کو پکڑ کے ماری. کہتے نہیں نہیں محمد نے ماری. تو اللہ کہتا ہے میں نے ماری. محمد کا مارنا اللہ کا مارنا ہو سکتا ہے, تو علی کا مارنا. بسم اللہ. 5 منٹ اور بسم اللہ بسم اللہ. 5 منٹ رہ گئے مجھے, ٹھیک ہے بسم اللہ, میرے بھائی نے کہا سلامت رہو سلامت رہو. پھر میں مصاحب شاید پڑھ سکوں, ٹائم ہی اتنا ہے. چلیے بہرحال شکر ہے میرے حصے میں 5 ہی آئے ہیں. وقت ہے 5 ہی آئے ہیں. مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ 5 پہ گفتگو کر رہا ہوں. اللہ سب کو سلامت رکھے. مطلب یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں, میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. محمد کنکر تو نے نہیں مارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے محمد کنکر میں نے مارے ہیں. پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 37. اب میں آیتوں کی طرف سپیڈ لگاؤں گا. پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 37 جا کر دیکھنا. فصل الفلق بأعیننا, اے نو کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے. تیری آنکھیں بھی ہیں, تیری آنکھیں بھی ہیں, آنکھیں بھی ہیں. عین ایک آنکھ, عیون 2 آنکھیں, انین جمع قلت کم سے کم 10 آنکھیں. 10 آنکھیں 5 چہروں پہ ہوتی ہے. 5 چہروں کے سامنے بنا تو 5 تن کی آنکھیں, اللہ کی آنکھیں. محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, محمد کا مارنا اللہ کا مارنا. کتاب بخاری شریف سے لے کے ترمذی تک اور ترمذی سے لے کے البدایہ والنہایہ تک, البدایہ والنہایہ سے لے کے مدارج النبوت تک, مدارج النبوت سے لے کے موارد النبوت تک, موارد النبوت سے لے کے ملا فائز کاشف الحروی تک, ملا فائز کاشف الحروی سے لے کے تفسیر کشاف تک, تفسیر کشاف سے لے کے تفسیر زماشی تک, تفسیر زماشی سے لے کے القصائص تک, القصائص علی سے لے کے پورے مجمع کی توجہ سنن ابن ماجہ تک سبھی نے متفقہ لکھا ہے. پیغمبر نے خیبر میں کہا لو اطیروا خط الغرام یحب اللہ ورسولہ, یحب اللہ ورسولہ قرارا غیر فرارا یفتح اللہ, یفتح نہیں آتا جس علی کے ہاتھوں کے بغیر اللہ نبی کو فتح نہیں دیتا تو رب کے مولوی کو رزق کیسے دیتا؟ میں دلیل سے چل رہا ہوں. اللہ سے کہیے ڈائریکٹ فتح دے میرے نبی کو, تو قادر مطلق ہے نہیں, علی درمیان میں اللہ علی نبی. اس لیے کہا نام مدینہ تلین علی بابوہا, علم کا شہر ہو, دروازہ علی بادشاہ. ایک جملہ سننا بس اور شاید میں ختم کر صاحب. شاید کتاب علل الشرائع شیخ صدوق تھم ہے. بار بار دعا کر رہا ہوں جتنے اس کوٹی کے افراد ملازمین سر انجام دے مالک سب کی حفاظت فرمائے. آپ کا آنا بیٹھنے ذکر سماعت کرنا مولا قبول و منظور فرمائے. علی کا کھاتے ہیں, علی کا اگاتے ہیں. ماشاءاللہ بے شک بے شک بے شک. الحمدللہ علی شہرت کے قریب ہے. من وجدہ بردہ حبنا قلبہ فلیکسر الدعا لے امہو فانہو ما لم تخنو اباہو. ذکر علی سن کر
छठे इमाम फरमा रहे हैं, जिक्र अली सुनकर जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, जिक्र अली सुनकर जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए और अपने दिल पे हाथ फेर के, सीने पे दिल पे हाथ रख के वो ठंडक महसूस करे, पल यक्सर दुआ हो। मौला फरमाते हैं वो जाके अपनी माँ के लिए कसीर दुआ किया करे। मौला से पूछा गया क्यों? इमाम ने फरमाया मेरे दादा अली का जिक्र सुनकर खुश वही होता है जिसकी माँ ने खयानत नहीं की है। आखिरी जुमला दुआ, इमाम कह रहे जिसकी माँ ने खयानत नहीं की, तो अब मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है। जिक्र अली सुनकर जो कोनियां मारता फिरे, जो सर खुजलता फिरे, इसे अच्छा ना लगे तो मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो किताब हुब्बे अली डॉक्टर ताहिर कादरी की आखिरी जुमला फजाइल का है, उनमें सवाल नंबर 12 पर लिखा है, जनाब उस्मान ने कहा, जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह पेशानियों पे महराब है, सजदे बड़े हैं, रुकू बड़े हैं, क़याम बड़े हैं, तस्बीह तहलील बड़ी है, पता ही नहीं चलता मोमिन का। पता ही नहीं, दुनिया हमसे कहती है साहब कराम को नहीं मानते, पुलिस वाले भी सुन रहे हैं, नाम ले रहा हूँ ना, जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं, उस्मान कह रहे हैं, देखिए पैगंबर के साथी कह रहे हैं, या सुन पता ही नहीं चलता मोमिन का और मुनाफिक का। अब देखिए हुज्जत कैसी दलील दे रही है। पैगंबर ने फरमाया क्या हुआ? या रसूल अल्लाह बड़े हैं, तस्बीह भी कर रहे हैं, तहलील भी कर रहे हैं, रुकू भी सजूद भी आपके साथ, फिर भी मुनाफिकत करते हैं। पैगंबर खामोश हो गए। इतने में अली इब्न अबी तालिब ने दाहिना कदम मस्जिद नबवी में रखा। पैगंबर ने अली की तरफ देखा, फरमाया उस्मान क्या याद रखना, मोमिन और मुनाफिक की पहचान सजदों से नहीं है, क़याम से नहीं है, रुकू से नहीं है, तस्बीह तहलील से नहीं है, पर जहाँ पे पता लगाना हो ये मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, उस मजमे में अली अली करना शुरू कर देना। अगर चेहरे खिलने शुरू हो जाए तुझे पता चलेगा ये मोमिन जो मुंह बैठ कर बना जाए उसका बाजू हरा के कहना, इतना बता तेरी माँ कौन है। और जो कुरान में कहते हो सैयद हुरैमा शाह साहब, ये जुमला जितने सदात और गैर सदात दुनिया से रहलत कर गए उनकी रूहों के इसार के लिए हदिया कर रहा हूँ। मेरे मौला मेरी पढ़ाई जो पढ़ रहा हूँ ये अजर मोमिन मोमिना जो दुनिया से चले गए उनकी रूहों को इसार कर मौला, और अपनी विलायत पे हमें कायम रखना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट 1 मिनट एक ही रह गया है जो गैबत में है। क्या करूं, किल्लत है, डेप्थ ऑफ टाइम। आई वांट टू स्पीच अ न्यू कन्वर्सेशन। मैं क्या करूं, टाइम नहीं है और मैं किसी का हक भी नहीं लेना चाहता। यहाँ पे हम वैसे भी हक कसम करने वालों पे तबर्रा करते हैं, तो मैं ही किसी का हक ले लूं। जो भी किसी का आपके साथी का हक ले तो आप अच्छा तो नहीं समझे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरातल मुस्तकीम पे कायम रख। कहते हैं आखिरी जुमला भाई साहब, सिरातल मुस्तकीम पे कायम रख। सिरात क्या है? सलमान अबू सर मिकदार के बैठे माशाअल्लाह। या सिरात मुस्तकीम कोई कहता है अल मुस्बब इलल अली ने, अल मुस्तकीम इलल हुदा ने, शफीक नबी अल मुस्तफा ने, लैसु शरा ने, गैसु नदा ने, फतहुल हुदा ने, मफ्ताहुल हुदा ने, कुतबरीहुल हुदा ने, जवाहिरुल लहा ने, सारुल बगा ने, मकताउत तुला ने, व शम्सुल ज़ुहा ने, व बदरुत तुजा ने, मिस्र हरून मिन मूसा ने, नज्म अहलल अबा ने, इल्मुल हुदा ने, या मुकल्लिब या मुर्तज़ा ने, कतबतुल औसिया ने, इमामुल तकिया ने, सय्यदुन नजबा ने, आदिल औलिया ने, अमीनुल उमला ने, मुर्शदुल उलमा ने, मनगूहुल फुक़हा ने, आलमुल कुरान ने, गुस्सतुल अदा ने, तहत अदीमुस समा ने, जो आसमान पर शमसकील है, जमीन पर हमजाइल है, लूह में कलूम है, कलम में मंसूब है, रिजवान के लिए अमीन है, हुरुल ऐन के लिए असब है, सोफ़े इब्राहिम में खरबील है, इब्रानी में बलकतीस है, सुरयानी में शरील है, इंदु नबी में नासर है, हिंद में कबकरा है, रूम में बदरीस है, अरमन में फरीक है, सगलाम में फैरोक है, इंदु शरकैन मौत में अल अहमर है, इंदु फलासफा में यूशे है, इंदु कोहना में बवी है, इंदु हबशा में तबी है, तैत में अलिया है, ज़बूर में इलिया है, अंजील में बरिया है, सूरह में
हुजरौलैन है, कुरान में अली है, कहीं ऐनुल्लाह है, कहीं लिसानुल्लाह है, कहीं जुल्दुल्लाह है, कहीं शुरुल्लाह है, कहीं वजहुल्लाह है, कहीं उलिल अम्र है, कहीं मुशीक़त इलाही है, कहीं हैबत इलाही है, कहीं कहर इलाही है, कहीं जलाल इलाही है, कहीं अल्लाह की रज़ा है। मालके कौनैन ने, हसनैन के बाबा ने, काबे के गौहर ने, हिंदों के शहंशाह ने, नफ्स मोहम्मद ने, कुरान के वारिस ने, इल्म मकाना यकून थे, अल्तौला ने, अली ने तायना कलम मस्जिद नबवी में रखा। पैगंबर ने सलमान के घुटने को हिला के कहा, तू 5 दिन से पूछ रहा है मान तो सिरात क्या है, सिरात क्या है। पैगंबर ने इशारा करके फरमाया, कुरान वाली जिस सिरात को तू तलाश करता है, सामने देख कबूतर आ गया।